बरेण्य मुख्य वक्ता एवं जड़े पालाकार जड़े संस्कृतविद एवं आमर क्षेत्र को भल पाइबारे जड़े श्रेष्ठ व्यक्तित्व पंडित रमाकांत मिश्र महोदय मुझे अनुरोध कर वक्तव्य रखिए। आमरी सत्य विकास परिषदर पवित्र श्रीगुंडीचा तिथि आयोजित यही साहित्य आश्रर वरेण्य सभापति महोदय आउ आमर जे पूज्य मुख्य अतिथि श्रेष्ठ ज्येष्ठ वरिष्ठ गरिष्ठ सत्यवादी सार एवं मोर अग्रजोपम पूज्य पंडित महाशय पद्मनाभ पाणिग्राही महोदय आज यार आयोजक प्रायोजक आमर अनुजोपम किशोर बाबू एवं जी समस्त बाबद कहते कि से आमर प्रिय ब्रजबंधु सार समस्त मनर मोद मोद कहले आनंद हर्ष प्रकर्ष भाव जे विस्तार करती प्रकर्षेण मोदयती प्रमोद से प्रमोद सार एवं सम्मुख भागरे उपवेशन करितबा आमर सत्य परिवार समस्त सारस्वत सदस्य मानू मोर हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन कर। आज प्रसंग आम रही ओडिया जातिर अस्मिता गुंडीचा यात्रा ये जो गुंडीचा यात्रा आमे तार गोटे नामकरण करिछु आज भाषण पाई ओडिया जातिर अस्मिता यही समय रे मुझे कहवाक चाहिए ये अस्मिता शब्द यार व्युत्पत्ति कौन समस्ते आजिकल कथा कथा के सबुटे जेते प्रवचक जेते वक्ता समस्त कहते अस्मिता किछि पूर्वरु आमर सौदामिनी मैडम कहते से अस्मिता कौन एपर्यंत मुझा बुझी कौन कहते ये अस्मितार प्रकृत अर्थटा कौन बुझा अस्मि एक क्रियापद सेटा अस् धातु आसी अस्मि स्व स्म अस्मिता हूँ उत्तम पुरुष एक वचन जार कर्ता हूँ अहम अहम अस्मि मु अच्छी ये जो भाव ये जो ताटा लगिला ता प्रत्यय प्रत्यय ज प्रत्यय ये तीनटा प्रत्यय भाव अर्थ करा जाए एणु मु अच्छी मु नाही नुहे मु अच्छी ये जो भाव ये जो अहंकार से होची अस्मिता अच्छी मान पछारे नुह मु आगे अच्छी समस्त सम्मुख मु रही मु निजक उपस्थापित कर जो भावना यहीटा हूँ अस्मितार अर्थ। तेबे आमर आज जो प्रसंग श्री गुंडीचा यात्रा होउछि ओडिया जातिर अस्मिता गुंडीचा यात्रा जगन्नाथ तत्व ये संपर्क आमर पद्मनाभ सार बहुत कथा कही समय अतिरिक्त है मत अरे भाईना गोटे जगार कही आम जटणी साहित्य संसद मध्ययुगीय साहित्यर विशेषत्व समय अच्छी बोधे केते अध घंटे 35 मिनिट 3 जन कहे भाईना कहले मु एकुटिया घंटे कहबी
କହିଲେ ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କେହି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ଆପଣ ବି ସେୟା କହିବୁ, ତେଣୁ ଆପଣ କହନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ଭାଇନା କହିଲେ 45 ମିନିଟ୍ ତାପରେ କହିଥିଲେ। ସେଇଭଳିଆ ଇଏ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତେଣୁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏକ ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ କହିବା କେତେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ବହୁତ କଥା ଅଛି ଅସ୍ମିତା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଟିକେ କହିବି, ଆଉ ଅଲଗା କିଛି କହିବିନି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଜଣେ କବିଙ୍କୁ ଆଣିବି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ତାଙ୍କର ଅମୃତ ରଚନା ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି, ଆଉ ମୋ ଗଳା ତ ସଦାବେଳେ ବଦଳ ବଦଳ ହେଇକି ମୋର ଗଳା ନାହିଁ। ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ক্ষীরময় সিন্ধু যে প্রাণ বন্ধু তুম্ভে তো জগত পতি হে একটি সমদৃষ্টি পতাকা কুপুনি একটি পক্ষপাত রীতি হে মহাপ্রভু হে একটি কলামুন কলি হে কেকি দেবা অবা মুবা নদেবা ঘেনিয়েতে সরি ফেলি ইত্যাদি কবি সূর্য বলদেব রথ। গোটাଏ লাইন ମୁଁ ଆଣୁଛି, ଆଉ ଅଧିକା ଲାଇନ ତୁଲାନି। একটি সমদৃষ্টি পতাকাକୁ ପୁଣି একটি পক্ষপাତ রীতি। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ନୀଳଚକ୍ର ଚୂଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ରର ହିଲ୍ଲୋଳରେ ଓ ପତିତ ପାବନ ନେତ ଅହର ପଡୁଛି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଏଇଟା କି ପତାକା? ଏଇ ତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା, ସମଦୃଷ୍ଟିର ପତାକା। ଏଇଟା ହଉଛି ସମଦୃଷ୍ଟିର ପତାକା। ଏ ପତାକା ସାମ୍ୟବାଦର ପତାକା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ଯାତ୍ରା, ସାମ୍ୟବାଦର ଯାତ୍ରା। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସବୁକୁ ରଥ ଚକା ତଳେ ଛିପି ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାନ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଖି ହେଉଛି ଚକା। ଚକା ଆଖି ଏହାର ଆଦ୍ୟ ନାହିଁ କି ପ୍ରାନ୍ତ ନାହିଁ। ଆଖିଟା ଯାହାର ଚକା, ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି ଶେଷ କୋଉଠି ଆପଣ କହିପାରିବେ? ସବୁଆଡୁ ସେଇଟା ସମାନ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଖିଟା ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଆଖିଟା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସମାନ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। এইটা এই ক্ষেত্রে হচ্ছে মাহাত্ম্য। এই যে আমার গোটে পুরাণ ভিতরে আমার রয়েছে সমগ্র ভারত বর্ষরে মুখ্য প্রদান করুথিবা মুক্তি প্রদান করুথিবা পুরী হচ্ছে সাতটি পুরী। সে সাতটি পুরী কিয়ে? অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চি, অবন্তিকা। অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চি, অবন্তিকা, পুরী, দ্বারাবতী ছৈব সপ্তইতে মুখ্যদায়িকা। এই যে কথাটা হেলা আপন বিচার করন্তু। একরে অযোধ্যা, দুইরে মথুরা, তিনরে মায়া, বলে প্রয়াগরাজ। তেণু অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাশী ক্ষেত্র, বারাণসী ক্ষেত্র। ইয়ার মাহাত্ম্য হচ্ছে সংস্কৃত স্কন্দ পুরাণ লেখা রয়েছে এ ভূমি সহিত বারাণসী ক্ষেত্র সংলগ্ন থিলে মধ্য বারাণসী ক্ষেত্র গোটে স্বতন্ত্রতা আছে। সেটা কোন শৈব ক্ষেত্র, বিশ্বনাথঙ্কর পীঠ।
ଦେବଦେବ ବିଶ୍ୱନାଥ ନିଜ ଶୂଳ ମୁନରେ ବାରାଣସୀ ଭୂମିଟି ଧରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ବାରାଣସୀ ଗୋଟିଏ ଜାଗା, ଆଉ ହେଲା ଅବନ୍ତୀ। ଏହାପରେ ପୁରୀ ଦ୍ୱାରାବତୀ ଚୈବ। କେତେ 8 ହେଇଗଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 7ଟା ହଉନି 8ଟା ହଉଛି ନା କ'ଣ ହେଲା? ଅଯୋଧ୍ୟା, ମଥୁରା, ମାୟା, କାଶୀ, କାଞ୍ଚି, ଅବନ୍ତୀ, ପୁରୀ, ଦ୍ୱାରାବତୀ। କେତେଟା? 8ଟା ହେଲା। କିନ୍ତୁ କହୁଛି ସପ୍ତୈତେ ମୁଖ୍ୟଦାୟିକା। ଏ 7ଟା ମୁଖ୍ୟଦାୟିକ, ତେଣୁ ଗଢ଼ିଲା ବେଳକୁ 8 ନାଇଁ। ଆମ ବୁଝିବା ଟିକେ ଭ୍ରମ ରହିଛି। ଏ ଯୋଉ ପୁରୀ ଶବ୍ଦଟା, ପୁରୀର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମର ନୀଳାଚଳ ଧାମ ପୁରୀ। ଆଉ ପୁରୀର ଗୋଟେ ମିନିଂ ହଉଛି ପୁରୀ କହିଲେ ନଗରୀ। ତେଣୁ ପୁରୀ ଦ୍ୱାରାବତୀ, ଦ୍ୱାରାବତୀ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ତାର ଏଇଟା ହଉଛି ଆଡଜେକ୍ଟିଭ, ମାନେ ବିଶେଷଣ। ଦ୍ୱାରାବତୀ ନଗରୀ, ଏଥିରେ ପୁରୀ ନାହିଁ। ପୁରୀଟି କାହିଁକି ରଖା ହବ? ଏ ପୁରୀ ମୁଖ୍ୟଦାୟିନୀ ପୁରୀ ନୁହେଁ, ହଉଛି କ୍ଷେତ୍ରରାଜ। କୋଟି କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରାଜେ ବିରାଜ ମାନ ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜେ, କ୍ଷେତ୍ରରାଜ ବୋଲି କହିଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ। ଭାଗବତକାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସିଏ କହିଲେ, ସକଳ ତୀର୍ଥ ଧରି ହରି ନୀଳକନ୍ଦରେ ବିଜେ କରି। ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ, ସାରା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ, ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳକନ୍ଦରରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ସବୁ ଧାମକୁ ବୁଲି ଆସିଲା ପରେ ଶେଷରେ ଆସିବେ ଆପଣ କୋଉଠିକି? କ୍ଷେତ୍ରରାଜ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ସେ ହଉଛି ମୁକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ର। ଏ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ଇଏ କେମିତି ମୁକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ର? ଏଠି ମୁକ୍ତି କୋଉଠି ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ଗଙ୍ଗାୟାଂ ଚ ଜଳେ ମୁକ୍ତି ବାରାଣସ୍ୟାଂ ଜଳେ ସ୍ଥଳେ, ଜଳେ ସ୍ଥଳେ ଚାନ୍ତରିକ୍ଷେ ମୁକ୍ତି ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ। ଆପଣ ଗଙ୍ଗାରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଜଳରେ, ବାରାଣସୀରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଜଳରେ ଆଉ ସ୍ଥଳରେ। କିନ୍ତୁ ଜଳେ ସ୍ଥଳେ ଚାନ୍ତରିକ୍ଷେ, ଜଳରେ ସ୍ଥଳରେ ଆକାଶରେ ପାଣିରେ ପବନରେ ଧୂଳିରେ ବାଲିରେ ଗୋଡ଼ିରେ ମାଟିରେ ମୁକ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ମୁକ୍ତିଧାମ ଆପଣଙ୍କର ନୀଳାଚଳ ଧାମ। ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କବିତା କହିବି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ସୁକାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଭଲ ବହିଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ। ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ମିଛ କେତେ ସତ ସେ ତାର ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଦ କହୁଛି, ପହଞ୍ଚିବା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ସେ ରେଣୁ ମାରିବା କୁଣ୍ଡେ। ମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କୁଣ୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ରେଣୁ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଧୂଳି ଏତେ ପବିତ୍ର, ଏତେ ପୂତ, ତାକୁ ଏ କୈବଲ୍ୟ ସେ ପ୍ରସାଦ ଖାଉଏ। ସେ ରେଣୁ ଟିକେ ପାଟିରେ ଲଗେଇଲେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ। এইভাবে মুক্তির ধাম হচ্ছে আপনার পুরুষোত্তম ধাম, সে হচ্ছে মুক্তির ক্ষেত্র। তেণু আপনার বিচার করতু এই যে মুক্তি ক্ষেত্র, এই যে পুরুষোত্তম, তার নায়ক হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ড কর্তা, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডর সে নায়ক, কর্তা কর্তা দৈব বিধাতা প্রভু জগন্নাথ। ইয়ে হচ্ছেন এই পুরী ক্ষেত্রে বিরাজমান করেছেন জগন্নাথ। এই যে জগন্নাথ শব্দ, জগৎ যুক্তনাথ, জগৎ যুক্তনাথ সন্ধি সমাসরে কোন হব না জগত নাথ, জগতর যে নাথ। আর গোটে ইয়ার অর্থ অছি জগৎ যুক্ত ন সমানে জগন্নাথ, দ্বিতীয় ন আসিগলা যুক্ত অথ। অথ সংস্কৃতর অব্যয় কর, অথ বলে ଏହା ପରେ, ଯାହା ପରେ ଜଗତ ବୋଲି ଆଉ କେହି କିଛି ନାହିଁ। ଯିଏ ଜଗତ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଜଗତ କିଏ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ? ମୁଁ କହୁଛି ଯିଏ ଜଗତ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହାକୁ ଅଭିରାମ
ପରମହଂସ କହିଛନ୍ତି ତୁହି ଜଗତ ତୁହି ନାଥ, ତେଣୁ ତୋ ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁ ଜଗତ ତୁ ନାଥ। ଏମିତି ହେଲେ ଜଗତ ଆପଣ କାହାକୁ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଆମର ଗୀତାରେ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି ପଦ୍ମନାଭ ସାର୍, ମୋର ସେ ବହିରେ ବେଶୀ ଚାଷ ନାହିଁ, ଏଇ ଶୁଣାଶୁଣି ଟିକେ କହେ। ହଉଛି ଗୋଟେ ପଦ, ବାୟୁର ଯମଗ୍ନିର ବରୁଣ ଶଶାଙ୍କ ପ୍ରଜାପତିସ୍ତ୍ୱଂ ପ୍ରପିତାମହଶ୍ଚ, ନମೋ ନମସ୍ତେସ୍ତୁ ସହସ୍ରକୃତ ପୁନଶ୍ଚ ଭୂୟୋପି ନମୋ ନମସ୍ତେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? हे प्रभु ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମେ ବାୟୁ, ତୁମେ ଯମ, ତୁମେ ଅଗ୍ନି, ତୁମେ ବରୁଣ, ତୁମେ ଚନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ ପ୍ରଜାପତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ହଜାର ଥର ନମସ୍କାର କରୁଛି। ତାପରେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ବାରମ୍ବାର ବି ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆଗ ତ ହଜାର ଥର ନମସ୍କାର କଲେ, କହୁଛନ୍ତି ନମୋ ନମସ୍ତେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର 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 ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଏପରି କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 33 କୋଟି ଦେବତା, ସକଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ରୂପରେ। ତେଣୁ ଏପରି ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରୂପ ଯାହାର ଅଙ୍ଗରେ ବିରାଜିତ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନମସ୍କାର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତା ପାଦ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣତି କରି ତାପରେ ଯେତେ ପ୍ରଣତି କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଭଗବାନ କିପରି ଜଗତ ତାର ପ୍ରମାଣ ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ କହିବି, ସଂସ୍କୃତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି, ବିଷ୍ଣୁ ପଞ୍ଜର ସ୍ତୋତ୍ର, ତାରି ଦେହରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜଳେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ଥଳେ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁ ପର୍ବତମସ୍ତକେ, ଜ୍ୱାଳାମାଳା କୁଳେ ବିଷ୍ଣୁ, ସର୍ବଂ ବିଷ୍ଣୁମୟଂ ଜଗତ୍। ଏ କହିଲେ ଜଳରେ ବିଷ୍ଣୁ, ସ୍ଥଳରେ ବିଷ୍ଣୁ, ଆକାଶରେ ବିଷ୍ଣୁ, ଅଗ୍ନିରେ ବିଷ୍ଣୁ, ପର୍ବତରେ ବିଷ୍ଣୁ, ଅରଣ୍ୟରେ ବିଷ୍ଣୁ, ସର୍ବଂ ବିଷ୍ଣୁମୟଂ ଜଗତ୍। କାହିଁ କହିଲେ କଥା? ବିଷ୍ଣୁ ଶବ୍ଦର ଡେଫିନେସନ ସଂଜ୍ଞାଟା କ'ଣ ସଂସ୍କୃତରେ? ବିଶ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଧାତୁ ଅଛି, ବିଶ୍ନାତି ବ୍ୟାପ୍ନୋତି ଇତି ବିଷ୍ଣୁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ବିଶ୍ନାତି ବ୍ୟାପି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେ ବ୍ୟାପନଶୀଳ ବିଷ୍ଣୁ, ଏଠି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଛି, ଶୀଳ ଅର୍ଥରେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରାଯାଏ। ଯିଏ ଜୟଶୀଳ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜିଷ୍ଣୁ। ସେହିପରି ଯିଏ ବ୍ୟାପନଶୀଳ, ଯିଏ ସବୁଠାରେ ବ୍ୟାପିଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଯାହାକୁ ମାୟାଧର ମାନ ସିଂ ଲେଖିଲେ, ଭୂମା ସେ ରହିଛି ପୁରୀ, ରେଣୁ ରେଣୁ ଭେଦି, ସିଏ ଭୂମା, ସିଏ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ, ରେଣୁ ରେଣୁରେ ସିଏ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ଆମର ଆଜି ଯେଉଁ କିଶୋର ବାବୁଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଏଇ ଗୋଗାଳପଡ଼ା ମାଗାଜିନକି ଦେଇଥିଲି, ସେ କବିତା ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖିଥିଲି। ରେଣୁରେ ଅଛି, ସେ ଅଣୁରେ ଅଛି, ଗୋଟେ କବିତା ଦେଇଥିଲି, ଦୀର୍ଘ କବିତା ଲେଖିକିରି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମାଗାଜିନରେ ମୋର ବାହାରିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ମୋ କହିବା କଥା, ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଲି, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ। ଜଗତ ଭିତରେ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାରା, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ଯଦି ସମସ୍ତ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯତ୍ନ ନେଇଛୁ, ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଭିନ୍ନତା ଅଛି କି? ଏମାନଙ୍କ ଆଖିରେ, ଏମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୈଷମ୍ୟ ଅଛି କି? ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ କିରଣ ଦଉଛି, ଚଣ୍ଡାଳ ଘରେ କିରଣ ଦଉନି? ଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କେବଳ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ତାର କିରଣ ଦଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ବା ଦଳିତ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣ ଯାଉନି? ପବନ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘରେ ବହୁନି? ନିଆଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘରେ ଜଳୁନି?
ମାଟି କଣ ତାଙ୍କୁ ମନା କରୁଛି ମୋ ଉପରେ ତୁ ଚାଲେ ନା, ପାଣି କଣ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦଉଛି ତୁ ମତେ ଛୁଉଁନା। ଯଦି ଏ ସମୁଦାୟର ଏକ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଖିରେ ଭେଦ ନାହିଁ। ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱ ଗୋଟିଏ, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଏ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ସାମ୍ୟବାଦର ଯାତ୍ରା, ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ର ଇଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏଇଥିପାଇଁ ଅହଂ ଅସ୍ମି, ମୁଁ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତାରେ ସମସ୍ୟାରେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିକିରି ମୋ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁରୋଧ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସାହା କହିଲେ ହେଲେ ଆପଣ ଯାହା କବିତା କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସବୁ ଡିଟିଭ୍ କରିବି। ମୋ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଡିଟିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କବିତାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲି, ସେ କବିତା ତ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ଟା, ଗୋଟେ ପଦର ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ଟା ମୁଁ କହୁଛି। ଜାତି ସଂଘ ଗୃହେ ଅନ୍ଧ କବି ଖୋଲେ ବିଶ୍ୱ ଜନର ନୟନ। ଆମ ଓଡ଼ିଆର ଜଣେ କବି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଜଗତର ଆଖିକି ସେ ଫିଟେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଆଖିକି ଫିଟେଇଲେ ନିଜେ ଅନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଜନତାର ଆଖିକି ଖୋଲୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଖୋଲିଲେ? କୋଉ ଆଖିକି ଖୋଲିଲେ? ଏ ଆଖି ନୁହଁ, ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ। ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ, ବିବେକ ଚକ୍ଷୁ, ୟାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସବୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନରକେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କୌଣସି କବି এই চিন্তাধারার কবিতা লিখিথান্তে জাতিসংঘ ঘর, সে কবিতাটা লেখা হইতান্তা। কিন্তু ইয়ে জন্মরু অন্ধ, জাতিরে বন্ধ, সন্থ কবি হিম ভই নিজে অন্ধ হই জগতকে জ্ঞান চক্ষু দেলে জগতর আঁকি খুলি দেউ। দেখ জগত, জগতের সমস্ত ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ମହାପୁରୁଷ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବୈଷମ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ବୋଧେ 65 ମସିହା ହେବ। ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ କବିତା ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ସେ କବିତାରୁ ଗୋଟେ ପଦ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟିକ ପଦ ହିଁ ମୋର ମନେ ଅଛି, ଆଉ ସେ କବିତାରୁ କିଛି ମନେ ନାହିଁ। ସେ ପଦଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ମନା ହୁଏ ଯେଉଁ ଦେଉଳ ଦୁଆର ହରିଜନ ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ଦେଉଳେ ଯିବା ମହା ଅପରାଧ, ତହିଁରେ ଦେବତା ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବିନି, ଏଠି ଦେବତା ନାହିଁ, ଦେବତା ଆଖିରେ ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ, ଦେବତା ଆଖିରେ ବୈଷମ୍ୟ ନାହିଁ। ହରିଜନ ଯିବା ପାଇଁ ଛଉ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ମନା, ସେଠି ଦେବତା ନାହିଁ। ଦେବତା କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ନୁହଁ, ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ। ଏଇ ଯୋଉ କୁହାଗଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ବିଧାତା ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ କହୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ବା ପତିତ, ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଜନ୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମା କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମା ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସମାନ, ରକ୍ତ ମାଂସ ସମାନ, ଆକାର ବିକାର ସମାନ। କାହିଁକି ଆମ ଆଖିରେ ଭିନ୍ନତାଟା ରହିଛି? ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଏଇ ଅସ୍ମିତା ହେଉଛି ଏଇ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ସିଏ ସମସ୍ତ ବୈଷମ୍ୟବାଦକୁ ଲୋପ କରିଦେଉଛି। ତାର ଛକ ତଳେ ଛାପି ଦେଇ ବିଶ୍ୱକୁ
ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି ଏକ ସମାନ୍ତରାଳ ସମାଜର ଏକ ସାମ୍ୟବାଦ ସ୍ଥିତିର ଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପଛରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ ମାତ୍ର ମାଗୁଛି ସୂଚନା ଦେବି। ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାର ସେ ଗାଁର ନାଁଟା ହେଉଛି ଚେଞ୍ଚେଡ଼ି। ଚେଞ୍ଚେଡ଼ି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗାଁ, ସବୁ ଗାଁରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡ ଜାତିର, ହେଉଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡ। এই ଗଣ୍ଡ ଜାତିର ଲୋକେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ, ବହୁ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ସେମାନେ ଗଣ୍ଡ ଜାତିର ଲୋକେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। এই যে কুণ্ଢেই যাত্রা, 20টি কুণ্ଢেই ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏ 20ଟି କୁଣ୍ଢେଇ ଭିତରେ, ଏ 20ଟା କଣ୍ଢେଇ, ତା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଣ୍ଢେଇ ଅଛି, ଶିବଙ୍କର ଅଛି, ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅଛି, ଗୌରୀ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାତି ଗୌରୀ ଅଛି। ଏମିତି 3 ପ୍ରକାର ଗୌରୀ, ଈଶ୍ୱର ଆଉ ପାର୍ବତୀ, ଏମାନଙ୍କର କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି ହୁଏ। ଅର୍ଜୁନ, ଭୀମସେନ, ଗଣେଶ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନାରଦ, ଏମିତି ପ୍ରାୟ 20ଟା କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି ହୁଏ। ଯେମିତି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମରେ କରାଯାଉଛି, ସେହିପରି 9 ହାତ ଓସାର, 21 ହାତ ଲମ୍ବ ଏକ ଝାଟି ମାଟିର ଘର ତିଆରି କରାଯାଏ। ତାପରେ ଛଣ ଛପର କରାଯାଏ। ଏ ଘର ବନ୍ଦ ରଖାଯାଏ। ଆରି ଭିତରେ ଶିଳ୍ପୀମାନେ, କାରିଗରମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ଏ କୁଣ୍ଢେଇମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଏମାନେ ବି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଏଣୁ କେତେକ ଐତିହାସିକ ମନେ କରନ୍ତି ତାରି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଆମର ରହିଛି। ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଏ କୁଣ୍ଢେଇ ତିଆରି ହେବା ଶେଷ ଦିନ 7ଟି କନ୍ୟା, ଏ କୁଆରୀ କନ୍ୟା, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିବ, এই ଲୋକକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚଣ୍ଡାଳ ଘରକୁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତା ଘରୁ ସେମାନେ କିଛି ବିହନ ମାଗନ୍ତି। ଏ 12 ପ୍ରକାରର ବିହନ, 12ଟି ବାଉଁଶ ପାତିଆର ତିଆରି ବାଉଁଶରେ ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ଦିଏ। ସେ ବିହନକୁ ନେଇ ଏମାନେ ଆସନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରେ କୁଣ୍ଢେଇ ତିଆରି ହେଉଥାଏ ସେ ଘରେ ରଖନ୍ତି। ସେଦିନ ରାତିରେ এই ନିର୍ମାତା ମାନେ ସେ ଗୃହରେ ପଶି ଠାକୁର ପାଣିରେ ପକାନ୍ତି। এই କୁଣ୍ଢେଇଟି ରଥରେ ଟାଣିଲା ପରି ତାଙ୍କର ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବସିକି ସେ ଟାଣନ୍ତି। ଏଣୁ କେତେକ ଐତିହାସିକ ମତ ଦିଅନ୍ତି এই କୁଣ୍ଢେଇ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା। ତାପରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଗୋଟିଏ ମିନିଟର କଥା, ଆମର ମହାଭାରତ, ସାରଳା ମହାଭାରତ, ବନ ପର୍ବ, ଅର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବ, ମୁଷଳି ପର୍ବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିର୍ମାଣ ତତ୍ତ୍ୱ, ଉତ୍ପତ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଅପୋଡ଼ା ଅଂଶ ରହିଲା ତାଙ୍କର। କେଉଁଟା ଅପୋଡ଼ା ଅଂଶ, ସେଇଟା ହେଉଛି ନାଭି ପଞ୍ଜର। এইটা ବି ଆମେମାନେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା। ଶ୍ମଶାନରେ ଶବଟିଏ ଦାହ କଲେ ଇଆଡ଼ୁ ଉପରକୁ ପଡ଼ିଯିବ, ଗୋଡ଼କୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯିବ, ନାଭି ଅଣ୍ଟାକୁ ଧରିକିରି ଖଣ୍ଡେ ରହିବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥୋଇ ନିଆଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିବ। ସେଇ ଯେଉଁ ନାଭି ପଞ୍ଜର, ସେ ନାଭି ପଞ୍ଜରଟାକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫୋପାଡ଼ି, ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ତାକୁ ଜାରା ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ସେ ତୀର ମାରିଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ, ହରିଣ କର୍ଣ୍ଣ ଚାରା ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣି ସେ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ରଖିକିରି ତାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲା। ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଡକେଇ ଶବରୀ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି
ସେ ବସେଇକିରି ପୂଜା କରୁଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ଅପୋଡ଼ା ପିଣ୍ଡକୁ ଥୋଇ ପୂଜା କଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ସେ ଯେଉଁ ଅପୋଡ଼ା ପିଣ୍ଡ ସେ ଏକ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଅପୋଡ଼ା ପିଣ୍ଡ ରହିଲା ନାହିଁ, ସେ ହେଇଗଲା ଏକ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ଯାହାକୁ ଜାରାସଂଘର ପୂଜା କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାରି ବଂଶଧରମାନେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡେଇ ଯାତ୍ରା କଥା କହିଲି, ଏଥିରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଜାତିରେ ଗଣ୍ଡ ସେମାନେ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଣନ୍ତି ବିହନ ଯାଇକରି ମାଇକିରି ଚଣ୍ଡାଳ ଘରୁ ଆଣନ୍ତି। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏ ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋଉର ଦୋଷ ଧଇଲେ, ବଳଭଦ୍ର ଧଇଲେ ଦୋଷ କାହାର? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଳ କିଏ ବି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରକୁ ଗଲେ, ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଦ୍ୱାରେ ଉଭା ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଏଇ ବିଶ୍ୱକୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ସଚେତନତା ଦେଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ମାନବ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଏଇଟା ସାମ୍ୟବାଦର ଯାତ୍ରା, ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ଯାତ୍ରା। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜଗନ୍ନାଥ ଅସ୍ମିତା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ୟବାଦ ଏବଂ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକଂ ଭାବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆଉ ଯାହା ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ପଣ୍ଡିତ ସାହେବ। ଏଇ ଆଜିର ବିଷୟ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା। ଏ ଅସ୍ମିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ବିଶଦ ଭାବେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅସ୍ମିତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତା, ଭାରତର ଗୋଟିଏ କଥା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତା। ଆଜି ଭାରତ 140 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପୂଜିତ ହେଉଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣ